ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವರು. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ. ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸುಮತಿ ಜೈನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 2,10,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ? ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದು? ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಲೆಟರ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೀಗಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲೀಗಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. 25 lakhs ಕೇಳಿದ್ರ 12,10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ KJP ಇರೋರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓದಿಲ್ಲ, MA ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? 2001 to 2024 25 ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 22,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏಳೇಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 210 rupees ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಫೀಸ್. ಏಳೇಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ? 4,500 5,000 ಇದು ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾರ? ಇದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು BO, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು DDP, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನರ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 1,000 ಜನ 1,000 ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೇಳಲೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. 1,000 ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗಿದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು? ಸುಮತಿ ಜೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸುಮತಿ ಜೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ 12,10,000 ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 21 ಅಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. 22 ಅಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6.6 lakhs 6 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 22 ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವತ್ತಪ್ಪ 23 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ. ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 50,000 ಮಾತ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ 50,000 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಏನ್ ತಪ್ಪು? ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಬು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. 101% ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಬಾಬು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಒಂಥರ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. சவுந்தரராஜ் மரியா FC வந்து என்னோட ஒய்ஃபு. அவங்க வந்து சுமதி ஜெயின் ஹைஸ்கூலில் 2021 வேலை பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஹைஸ்கூல் டீச்சராக, சோஷியல் சயின்ஸ் டீச்சராக வேலை பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறேன், எய்டட் ஸ்கூலில் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கள கன்சிடர் பண்ணி இவங்களுடைய ரெஸ்யூம் எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கின்னு அவங்க ஸ்க்ரூட்னிங் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் அப்போ தான் இவங்களை வந்து டெம்பரரி டீச்சராக வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. அப்பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மாதமும் வந்து சம்பளம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து இவங்கள சேர்த்தாங்க. ஆனால் சேர்த்துட்ட பிறகு 3 months ஆச்சு, 6 months ஆச்சு, 1 year ஆச்சு, 2 years ஆச்சு, 3 years ஆச்சு, 4 வருஷம் ஆச்சு. இன்னைய வரைக்கும் 1 ரூபாய் கொடுக்கல சேலரி. இந்த 2025 ஃபெப்ரவரியில் கர்நாடகா கவர்மெண்ட் வந்து விஜய் கர்நாடகா அப்படின்ற ஒரு கன்னடா பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ஸோ சுமதி ஜெயின் ஹைஸ்கூலுக்கு வந்து 4 டீச்சர் வேணுமாக்குது, ஹிந்தி டீச்சர் வேணுமாக்குது, மேக்ஸ் டீச்சர் வேணுமாக்குது, சோஷியல் டீச்சர் வேணுமாக்குது, இங்கிலீஷ் டீச்சர் வேணுமாக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கூலில் 4 பேர் வேலை பண்ணியிருக்கிறாங்க. சேலரி இல்லாமல் தான் வேலை பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒருத்தர் ஸ்ரீனிவாஸ்பூர்லேருந்து வராங்க இங்கிலீஷ் டீச்சரு, ஹிந்தி டீச்சர் முல்பாகல்லேருந்து வராரு, மேக்ஸ் டீச்சர் கோலார்லேருந்து வராங்க, சோஷியல் டீச்சர் இவங்க மட்டும் தான் வந்து கேஜிஎஃப்ல பிறந்து கேஜிஎஃப்லேருந்து அந்த ஸ்கூலுக்கு செலக்ட் ஆகி போயிருக்கிறாங்க. இதில் அந்த 3 பேருக்கு ஸ்ரீனிவாஸ்பூர், முல்பாகல், கோலார் இவங்க 3 பேருக்கும் வந்து அப்ரூவல் பண்ணாங்க. ஆனால் இவங்களுக்கு மட்டும் வந்து அப்ரூவல் பண்ணாமல் இவங்களுக்கு வந்து எலிஜிபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எலிஜிபிள் இல்லாமல் 4 வருஷமா நீ எப்படி ஸ்கூலில் இவங்களை சேர்த்துக்கின?
4 வருஷமா எப்படி நீ உங்களை பாடத்தை நடத்த வச்ச ஸ்கூல்ல? 4 வருஷமா நீ எப்படி இது போர்டு எக்ஸாமுக்கு நீங்க வேல்யூவேஷனுக்கு அனுப்புனீங்க? என்கிட்ட இருக்குது. கர்நாடகா கவர்மெண்ட் மல்லேஸ்வரம்லேருந்து எங்களுக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு வந்திருக்கு, வித்து இது வந்திருக்குது எங்களுக்கு. அந்த கரெக்ஷன் வந்து லெட்டர் என்கிட்ட இருக்குது. பிளஸ் என்சிசிக்கு இவங்க எலிஜிபிலிட்டி இல்லை. எப்படி நீ என்சிசிக்கு இன்சார்ஜா வச்சேங்க? 4 வருஷமா நீ எப்படி என்சிசிக்கு எலிஜிபிலிட்டியை வச்ச? இன்டர்ன்ஷிப்க்கு சென்ட் மேரிஸ்க்கு 1 வருஷமா சுமதி ஜெயின் ஹை ஸ்கூல் த்ரூ சுமதி ஜெயின் ஹை ஸ்கூல்ல எப்படி அனுப்புன நீ ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்? இது கேட்டாக்கா நாங்கள் வந்து எலிஜிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்றீங்க. அவங்க எப்படி அப்ரூவல் ஆனாங்க அப்படின்னு கேட்டா அவங்க மினிஸ்டர் லெவல்ல இருந்து வந்தாங்க, அவங்க எம்எல்ஏ லெவல்ல இருந்து வந்தாங்க அப்படின்ட்டு ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் அசோக் ஜெயின் எங்க கிட்ட சொல்றாரு. சசிகுமார் சொல்றாரு எங்க கிட்ட, உங்களால வந்து அந்த லெவலுக்கு போக முடியாது, உங்களால எல்லாம் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆமா, எங்களால எல்லாம் பண்ண முடியாது, எங்களுக்கு கூட எம்எல்ஏ வேணும், எங்களுக்கு கூட மினிஸ்டர் வேணும், எங்களுக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுங்க. நாங்க வந்து சும்மா கேட்டுன்னு இல்லை, 4 வருஷமா வேலை பண்ணிக்கிறாங்க, 1 ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்கல. நாங்க வந்து நியாயத்தை தான் கேட்டுக்கிறோம். நாங்க வந்து அநியாயமா வந்து இப்ப பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்க ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட். வேற யாரையோ ஒருத்தர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய அபிஷியலோட பொண்ணு வந்து இன்டர்வியூக்கு வந்துச்சு எங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை ஏத்துட்டு அந்த பொண்ணை வந்து அந்த லேடியை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நாங்க கேட்டுன்னு இல்லை. இவங்க வந்து 4 வருஷமா வேலை பண்ணாங்க, 4 வருஷமா சம்பளம் இல்லை. 4 வருஷத்துக்கு she have got so many opportunities. இவங்களுக்கு ஒரு மந்த்தும் வந்து இவங்களுக்கு வந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை. எல்லாத்தையும் வேணாம் அந்த ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டே சொல்லிச்சு, வேணாமா நாங்களே கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட், நீ என்னத்துக்கு அங்க இங்கன்னு போற, உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி 4 வருஷமா இவங்களை ஏமாத்தி எங்களை இந்த நிலைமைக்கு எடுத்துன்னு வந்து இங்க உட்கார வச்சுக்கிறாங்க. எங்களுக்கு வந்து நியாயம் வந்து கண்டிப்பா வேணும் சார். 4 வருஷம் சேலரி கேட்கும் போது என்ன சொன்னாங்க? நாங்க சேலரி கேட்கும் போது காசு அது சொல்லுங்க. நாங்க வந்து 2021 வந்து இவங்க ஜாயின் பண்ணும் போதே வந்து அவங்க வந்து ஒரு அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணுமான்னு சொன்னாங்க. சரி சார், எவ்வளவு சார் பண்ணோம்னு கேட்டேன். இல்ல நீங்க எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. 2021 டிசம்பர்லயே வந்து 2.5 lakhs rupees ஸ்கூல் உள்ளவே நானும் என் ஒய்ஃபும் எங்க ஆன்டி 3 பேர் தான் குத்தோம் அசோக் ஜெயின் சசிகுமார் கிட்ட. அப்புறமா 2022 ஜூன்ல வந்து 6,60,000 ரூபாய் வந்து எங்க ஆன்டி வீட்டுல கௌதம் நகர்ல வந்து வாங்கிட்டு போனாரு. அப்போ எங்க மாமனாருக்கு காலை எடுத்துட்டு உக்காந்துருந்தாரு. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கூட வந்து அவங்களுக்கு 6,60,000 ரூபாய் அவர் வந்து வீட்லயே வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க வந்து. அதுக்கப்புறமா 3 லட்சம் ரூபாய் திரும்பி ஸ்கூல்லே கொடுத்தோம் 2023ல. வீட்லயே வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க. கௌதம் நகர்ல வந்து 3 லட்சம் ரூபாய் திரும்பி வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க. மொத்தம் 12,10,000 ரூபாய் கொடுத்துக்கிறோங்க. 1 ரூபாய் 2 ரூபாய் இல்ல. இது ஏன்னாக்கா நீங்க எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறீங்க, டீச்சரா இருக்கிறீங்க, நீங்களே பிரைப் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு நீங்க ஒரு கொஸ்டின் எங்களுக்கு கேட்பீங்க. நாங்க பிரைப் கொடுக்கல, மேனேஜ்மெண்ட் வந்து டெபாசிட் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க. அதனால தான் நாங்க வந்து டெபாசிட் பண்ணோம். பிரைப்னா நாங்களே கேட்டிருப்போம், ஏன் பிரைப் கொடுக்கணும், ஷி ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் சோஷியல் டீச்சரு அப்படின்னு நாங்களே சொல்லியிருக்கோம். அதுக்காக எங்களுக்கு வந்து 4 வருஷமா வேலை பண்ணோம், காசு கொடுத்துக்கிறோம். அது சேலரி கேட்டதுக்கு சேலரி கேட்டதுக்கு கண்டிப்பா வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட பேசிக்கிறேன், நான் கண்டிப்பா வந்து சேலரி வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு தான் சொன்னாங்க எங்களுக்கு. ஆனா இன்னைய வரைக்கும் சேலரி வந்து கொடுக்கல. இன்டர்வியூ வந்துச்சு, இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணாங்க, 3 man கமிட்டியோ we are all satisfied சொன்னாங்க. ஆனா இன்னைய வரைக்கும் வந்து அவங்க வந்து தில்லுமுள்ளு பண்ணி எங்களை வந்து வெளியே எடுத்துட்டு வேற ஒரு கேண்டிடேட்டை உள்ள புஷ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணிக்கிறாங்க. இதுக்காக வந்து நாங்க வந்து கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் கிட்ட வந்துக்கிறோம். எங்களுக்கு கமிஷன் சொல்லாது, நான் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஃபெடரேஷன் கமிஷன் சொல்லி தான் நேற்று ஒரு ப்ராப்ளம் ஆச்சு. அது கமிஷன்ன்றது வார்த்தையே வரக்கூடாது. கமிஷனுக்கு எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. கமிஷனு கர்நாடகா கமிஷனு நேஷனல் கமிஷனுக்கு நாங்கள் ஒரு அங்கம். இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபெடரேஷன், நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் ஃபெடரேஷன். நாங்கள் ஃபெடரேஷன் இருக்கிறோம். அதனால வந்து என்கிட்ட காலையில் வந்தாருங்க, அவர் சொல்லிட்டாரு இல்லையா, காலையில் வந்தாருங்க என்கிட்ட. காலையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-9 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தார். 2 பேர் வந்தாங்க. நான் எல்லா விஷயத்தெல்லாம் கேட்டுக்கின்னு என்ன நடந்துச்சு, என்ன சுச்சுவேஷன், என்ன ஆச்சு, இந்த மாதிரி ஆச்சா, இந்த மாதிரி ஆச்சா, கரெக்டாக உண்மையாக சொல்லணும். ஏன்னா நாளைக்கு நம்ம இந்த கொஸ்டினை ரேஸ் பண்ண போகிறப்ப தப்பாகிடக்கூடாது. அதனால வந்து ஏன்னா கேஜிஎஃப்ல நம்ம ஒரு விஷயத்துக்கு போனால் பல மாற்றங்களாக சொல்லப்படுறது கருத்து. அதனால வந்து உண்மையாக கருத்து நீங்களே இருக்கணுமா, ப்ரெஸ் மீட் பண்ணுறப்ப நீயே வரணும், நீயே சொல்லணும். நான் உனக்கு களமெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறேன், அது ஒரு மாற்று கருத்து இல்லை. விஷயம் என்னன்னா
கேஜிஎஃப் ஏடட் ஸ்கூல் அது, சுமதி ஜெயின் ஏடட் ஸ்கூலு. ஏடட் ஸ்கூலு கவர்மெண்ட் ஆத்தரைசேஷன் ஏடட் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டு. தங்க வயலில் ஒரு கிழனி ஸ்டைலில் இருக்கிற பொண்ணு இங்கே ஒரு வேலை பண்ணுறதுக்கு வந்து அதுக்கிட்ட நீ 12,10,000 ரூபாய் வாங்கிக்கின்னு நீ லஞ்சம் வாங்கினியோ இல்லை டொனேஷன் வாங்கினியோ, நீ அதுக்கு தானே வேலை கற்றுக்கணும். எங்கேயோ நர்சாபுரம் எட்டு வந்தோம், கோலாரில் எட்டு வந்தோம், முல்பாகல் எட்டு வந்து கேஜிஎஃப் ஏடட் சீரா ஸ்கூல் எட்டு வந்து நீ கேஜிஎஃப் ஏடட் ஸ்கூலு. யார் தங்க வயலில் வெல் எஜுகேட்டடு எவ்வளோ டீச்சர் இருக்கிறாங்க, இங்கே கொடுங்க, கேஜிஎஃப்ல கொடுங்க. இதுதான் நாங்கள் கேட்குறோம். ஒரு இது வேலை வாய்ப்பு உண்டாக்கணும். ஒரு படிச்ச பொண்ணு, ஒரு எஜுகேட்டடு பொண்ணுக்கு நீ வேலை கொடுக்காத லஞ்சம் வாங்குறன்னா நீ யாருக்கு கொடுக்க போற? சரி, இங்க 12 லட்சம் 25 லட்சம் கிட்ட 12-10 கொடுக்குறாங்க, இன்னும் கொடுக்காத போயிட்டு போறாங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு. இந்த சுமதி ஜெயின் ஸ்கூல்ல வந்து 99 பேர் எக்ஸாம் செய்தாங்க. இவன் எஜுகேஷன் பத்தி பேசுறான். 13 பேர் தான் பாஸ் பண்ணது. எவ்வளோ? 10th 13% நில்லு நீ. நான் அப்பே என்ன கேட்டேன், தனசேகர் ஹெட் மாஸ்டர் கேட்டேன், சார் நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார். அவர் பேசுறது எவிடன்ஸ் ஆகிட்டது, இந்த பாப்பா குத்துக்கிறது உண்மைன்னு சொல்றது என்கிட்ட எவிடன்ஸ் வச்சுருக்கிறேன். ஆனாலும் நான் என்னன்றேன்னா, கேம் பிளே பண்ணாதீங்க. யாரெல்லாம் வந்தா இல்லை, நம்ம தங்க வயலில் பிறந்ததுனால தங்க வயல் பொண்ணு MA BEd முடிச்சுக்குது, இஸ் குவாலிஃபைடு பர்சனு, வேலை கொடுத்தா அவங்க கேட்கறதுக்கு வரும். பணமோ வாங்கிக்கினேன். அவங்களுக்கு இது மட்டும் 2021 25 மட்டும் சேலரி கொடுக்கல. எப்படி அந்த குடும்பம் நடத்தும்? உங்க ஸ்கூல்ல தானே டீச்சர் ஆகுது, சரி எல்லாம் நீ விட்டுரு. இது எப்படி நீ வேல்யூவேஷன் அனுப்புற, கரெக்ஷன் எக்ஸாம் கரெக்ஷனுக்கு எப்படி அனுப்புற? நீ போர்டு எக்ஸாமுக்கு எப்படி அனுப்புற? நீ எலிஜிபிள் இருக்கிறது போர்டு எக்ஸாம் அனுப்புற? நீ மலேசியா லெட்டர் வருது, எல்லாம் வந்து ID கார்டு கொடுத்துக்கிறாங்க. இதெல்லாம் உனக்கு பண்ண தர்றப்போ முல்பாகல்ல சீனிவாசபுரம் எடுத்து கேஜிஎஃப் ஏடட் ஸ்கூல்ல வேலைக்கு போடுறேன். என் தங்க வயலில் ஜனம் இல்லையா? இந்த ஊர்ல இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு தெரியாதா? ஊர்ல இருக்கிற லீடர்களுக்கு தெரியாதா? தங்க வயல் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஒரு MA BEd படிச்ச பொண்ணுக்கு வேலை கொடுக்காத, முல்பாகல்லையும் செந்தாமல்ல சிதிலக்கட்டால இருக்கிற நெட் வந்து வேலை கொடுத்துருந்தா என் ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன வேலை கிடைக்கும்? எந்த பேஸ்ல வேலை கிடைக்கும்? இது நாங்க கேட்டா தப்பு, இது நாங்க சொன்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் தப்பு. ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க. என்ன மிஸ்யூஸ் பண்றவங்கள என்னுடைய அதிகாரத்தை நான் கேட்கிறேன். அதனால வந்து தயவு செய்து இதை நாங்கள் பெருசு பண்ண போறதுக்குள்ளோ இந்த வேலை வாய்ப்பு இந்த பாப்பா கொடுக்கணுன்ட்டு என்னுடைய சார்பாக நான் கேட்டுக்கிறேன். பாருங்க, இது வந்து எவிடன்ஸ். 50,000 ரூபாய் வந்து சசிகுமார் சுமதி ஜெயின் ஹைஸ்கூல் கிளர்க்கு அவர் ஃபோன்லேருந்து எங்களுக்கு 50,000 ருபீஸ் வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இது எடுத்துட்டு பாருங்க. நாங்கள் வந்து சும்மா எல்லாம் பொய்யெல்லாம் சொல்லியிருந்தோம். ஆமாங்க, பர்சனல் அக்கௌண்ட் வாங்கிட்டீங்களா? எல்லாம் இவங்க ஏழு ஸ்கூல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு டீச்சருக்கு 25 லட்சம் 30 லட்சம் ஃபிக்ஸ் பண்றான்.